Good morning everyone. Welcome to English class. Today in this class we will discussing about a hero. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀರೋ ಯಾರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. A hero, lesson number 6. First I will read the textbook. If you have a textbook, please open your textbook, page number 32. ಲೆಸನ್ ಎ ಹೀರೋ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಹೀರೋ ಲೆಸನ್ ಎ ಹೀರೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಸನನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್. ಎ ಹೀರೋ. For Swaminathan, events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swaminathan, listen to this. A village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree, where he stayed for half a day. Still, some people came that way and killed the tiger. After reading it through, father looked at Swaminathan fixedly and asked, What do you say to that? Swaminathan replied, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? You think you are wiser than the newspaper. Father responded quickly. A man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another may have the strength of a straw. But if he has courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. Swaminathan argued. How can it be, Father? Suppose I have all the courage. What can I do if a tiger attacks me? Forget about strength. Can you prove you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room, challenged his father. A hero. Once again, I will read the lesson. A hero. A hero. For Swaminathan, events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swaminathan, listen to this. A village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with tiger. The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree, where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. After reading it through, father looked at Swaminathan fixedly and asked, What do you say to that? Swaminathan replied, I think he must have been a very strong, grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? You think you are wiser than the newspaper. Father respond quickly. A man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another may have the strength of a straw.
but if he has courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. Swaminathan argued, how can it be, father? Suppose I have all the courage. What can I do if a tiger attacks me? Forget about strength. Can you prove you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight at my office room, challenged his father. A hero. For Swaminathan, events look at unexpected turn. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಘಟನೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಘಟನೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಡೀತು, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಘಟನೆಗಳು. ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಟುಕ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟರ್ನ್. ಒಂದೊಂದು ಈವೆಂಟ್ಸು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟರ್ನನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಿಂಗೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ವಾಗ್ವಾದ ಕೇಳಿದು ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಘಟನೆಗಳು ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಟುಕ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟರ್ನ್. ಈವೆಂಟ್ಸು ಅದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟರ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೋತವೆ. ಅಂದರೆ ಘಟನೆಗಳು ನಾವು ನೆನೆಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಫಾದರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ತಂದೆ ಹಾಲು, ಮನೆಯ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದೀಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳು, ಈ ಕಡೆ ಕೇಳು, ಲಿಸನ್ ಟು ದೀಸ್, ಈ ಕಡೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಫಾದರು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ವಿಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಡ್, ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾದಿ ಅಂದರೆ ದಾರಿ, ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಹೂ ವೈಲ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಆ ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಹುಲಿ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಬೈ ದ ಜಂಗಲ್ ಪಾತ್, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತಹ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿ, ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಹುಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹಿ ಕೇಮ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಎ ಟೈಗರ್. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹುಲಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹುಲಿಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫೈಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಗರ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೋರಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು, ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತಹ ಹುಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಹುಲಿಯ ಜೊತೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಹಾರಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫೈಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಗರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಎ ಟ್ರೀ. Where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಬಂದು ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಅರ್ಧದ ದಿನ, ಅಂದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕನೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಹುಲಿಯ ಜೊತೆ ಅವನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಎ ಟೈಗರ್. ಅವನು ಹುಲಿಯ ಜೊತೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ನಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋದನ್ನು ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫೈಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಡ್, ದ ಟೈಗರ್ ಹ್ಯಾಡ್ his flight a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಅವರು ಓದ್ತಾರೆ. ಓದಿದ ನಂತರ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೋ, ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರಪ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಲಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ರೀತಿಯನ್ನು, ಆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಧ ದಿನದವರೆಗೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕಳೆದದನ್ನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೋ, ಅವರ ತಂದೆ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನಂತರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ಲಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ಲಿ, ಒಂಥರ ದುರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಸೇ ಟು ದಟ್? ನೀನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಲಿಯನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನನ್ನು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Swaminathan replied, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವನು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಅವನು ಬೆಳೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈಗ ಹುಲಿ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ನಡ್ಕೊಬತ್ತಾ ಇರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತ ಓಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಟೈಗರ್ ಜೊತೆ ಅವನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಟು ದಟ್? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಈ ಹುಡುಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, Swaminathan replied, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಂತೆ ಇವನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಗ್ರೌನ್ ಅಪ್ ಪರ್ಸನ್, ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆ ಟೈಗರ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೌ ಕುಡ್ ಎ ಬಾಯ್ ಫೈಟ್ ಎಸ್ ಟೈಗರ್? ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಬಹುದು? ಈಗ ನೀವು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಹುಲಿಯ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್
ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ಈ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಕುಡ್ ಎ ಬಾಯ್ ಫೈಟ್ ಎ ಟೈಗರ್, ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಎ ವೈಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಅಂತ ನೀವು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ವೈಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಎಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾದರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಫಾದರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಎ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅದರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ the strength of a straw, but if he has courage he can do anything. Courage is everything, strength and age are not important. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗನೇ, ಮನುಷ್ಯನು ಆನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಡಿಗಳಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಬಿ ಎ ಕವರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಕೆಲವರು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಮಕ್ಕಳು, ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಅವರೇನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆನೆಯಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಟ್ ಬಿ ಎ ಕವರ್ಡ್ ವೆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಡಿ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎದುರುಪುಕ್ಲನೂ ಸಹ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆನೆಯಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೇಡಿಗಳಾಗಿ ಅಂಜುಬುರುಕರಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಟ್ ಇಫ್ he has courage he can do anything. ಆದರೆ ಮಗನೇ, ಧೈರ್ಯ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ he can do anything, ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೇಜ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ. ಧೈರ್ಯ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದೇ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಯಸ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಸಹ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಏನೇ ಇದು ಬಂದರೂ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಏಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫಾದರ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗಬಹುದು ತಂದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಕರೇಜ್, ನಾನೇನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿದ್ದು, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಇಫ್ ಎ ಟೈಗರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀ? ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ನನಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು ನೀನು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕರೇಜ್, ನೀನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಟು ನೈಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್, ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಆಫೀಸು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ಆಫೀಸು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಲಗಬಹುದಾ? ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್. ತಂದೆಗೆ ಅವನು ಸವಾಲಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು?
ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಸವಾಲಾಗ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ರಾತ್ರಿ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಲಗದೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಲಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಅವನು ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. I hope you have understood the lesson. A hero. Once again, I will explain the lesson. A hero. For Swaminathan, events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper. He was reading under the hall lamp and said, Swaminathan, listen to this. A village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree, where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. After reading it through, Father looked at Swaminathan fixedly and asked, What do you say to that? Swaminathan replied, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? You think you are wiser than the newspaper. Father responded quickly, a man may have the strength of an elephant and yet be coward, whereas another may have the strength of a straw. But if he has courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. Swaminathan argued, how can it be, Father? Suppose I have all courage. What can I do if a tiger attacks me? Forget about strength. Can you prove you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room, challenged his father. Okay children, I will continue the next class. You also read 2 or 3 times at your home. Thank you children.